अल्लाह सफ़ा सुथरा द अल्लाह द हुक्म मुताबिक द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ों मुताबिक इंशाअल्लाह हाँ सियासत भई और गमन कार खैर गणो द सवाब ज़रिया गणो और पदगे सवाब की तसुमंग शरीकोल वाड़ो शरीकी को बकने इंशाअल्लाह पुरम रस्त व पूरा को ताउन व पूरा को किताब द पार बोटुम वाड़ो बलतब हम अर्जुम तकलीफ व हम दागे द पार बर्दाश्त को उदार दुनिया द पार मंड मांग न गणो बल्कि दावंग द दीन और द सवाब द पार मंड गणो दोस्तों मालूम है मल्क हालात मखतदी जमंग मल्क दीनी हवाले से हम डेर पस्ते तरफ तले दे और रवान दे और दुनियावी हवाले सर माशी अखलाक़ी हर हवाले सर जमंग मल्क डेर कमज़ोर तरफ तले दे और नूर हम कमज़ोर तरफ रवान दे दीनी हवाले सर हमंग दुमरा कमज़ोर यू चिमंग पदे खपल मल्क की चिद मुसलमानान वतन दे द इस्लाम पनुम आज़ाद शे वतन दे टोल बकी मुसलमानान सीगी और मंगा लकुन खलक मौजूद यू द लकुन खल्क बमख की यो सड़े जुरात कई और कुरान मजीद सीज और मंग द कुरान मजीद हिफाजत नशुको वाले और द कुरान मजीद दुश्मन द मल्क व निज़ाम की आगला हिफाजत वर्कौली शी और जब कुरान मजीद सर मीना व अक़ीदत लरी ना आप जेलों की और वन फ़ायारी और वन चापी और हवालातुन की दाई दमर बीज़ते की और जिकम द कुरान दुश्मनी आप हिफाजत रुखसत जपल मल्क के द मुसलमानान मल्क के मंग द कुरान मजीद तहफ़ुज़ नशुकवले देना ज़्यादा कमज़ोरी दीनी तौर बाने बला निश्ता मंगदानो चिकन द पुलिस चिकम वाला तहफ़ुज़ व रकड़े दा मुसलमानान न दी गिने मुसलमानान नहीं कलक मुसलमानान नहीं जमंग द बखा मुसलमानान नहीं पाइने नेरी कचरे द कुरान दे दुश्मन तमंग हिफाजत वर नकू जमंग नौकरी ख़त्मी ब्या सको काई तदापत में चैने कचरे द कुरान मजीद दे दुश्मन तमंग हिफाजत वर को प हिफाजत उकू न ब्या बहाला जमंग नौकरी ख़त्मी और को कुरान मजीद दुश्मन त हिफाजत नवर को न खाजात बगरजू नागी व ब्या चकम दे द कुरान मजीद दुश्मन बल त न परे बल्कि पखपल बे ख़त्म वाले वही तदा पता चिदा बल कब्बाराना सही लासी और सही चिकम दे दी कार ब्या कौली शी न ब्या बदीम सही रवानी और कब्बाराना गलत लासी न ब्या गलत लासी कब्बाराना कुरान मजीद द तहफ़ुज़ लास दी द पास पराते वे नदी ब कुरान मजीद द तहफ़ुज़ वर्कवली खुद दुश्मन ले बे तहफ़ुज़ न वर्कवली वो कब्बाराना द कुरान मजीद द दुश्मन लास पराते दी नदी द कुरान मजीद दुश्मन त तहफ़ुज़ वर्की खुद कुरान मजीद सरमीन लरून के तहफ़ुज़ न वर्की सुमरा द अफसोस खबर दा पदवे वतन की यो जनाना ईसायण रोचत शवाई आसिया मसीह और हागी हुजूर अलैहिस्सलाम पशान के कंजले उकड़े दस कंजले उकड़े ये इंसान बलता नशी कवले और आगे बाने अदालत पांसियों की जो आइन मुताबिक हुकूमत रागे बस आगे चिकम दे हाल पेश पे अदालत रोख्त जजान रोख्तल और पेश पे हा चिकम दे द 500 बरीकड़ा जेल ने रविस्ता जाज वाला रावस्ता डेर प्रोटोकॉल और डेर इज्जत सरे बाहर मल्क तरो सत करो दा अमेरिकी द सदर से मुलाकात वकर दा दुमर इज्जत दे तवली मिलाउश जकदे हुजूर अलैहिस्सलाम त कंजली कड़ी न जको दुमर इज्जत मिलाउश जाज व तो हम मुफ्त मिलाउशो बाहर मल्क तो हम हिफाजत लाड़ो फांसीम ख़त्म शो जेलिम ख़त्म शो स कारनामे कड़े हुजूर अलैहिस्सलाम ते कंजले कड़े
د ملک دینی حواله سره څومره من کمزوري او کم سړی چې هغه د حضور علیه السلام باندې ننګ او غیرت وکړ ممتاز قادری نه هغه باندې پانسی مو شو او اوس د قبر لاندې پروت دی نو حضور علیه السلام سره چې کم سړی دشمنی کی یا د دومره عزت زمونږ په ملک کې ملاویږي او چې کم حضور علیه السلام باندې ننګ کوي نو د هغه دومره بېعزتي او ذلت کېږي د دې نه زیات دینی نقصان او دینی بغیرتی دا خو به چېرته لا راغلی نه او نه به راشي دومره انتهایی طور باندې موږ دغه شو او معاشي او اخلاقي پستی خو زموږ دومره زیاته ده چې نه مشر کشر تمیز خو ختم شلړ جنکۍ هلکان ګډاګانو باندې بې حیاو باندې او څه باندې دا څیزونه د حکومتي سرپرستۍ کې چې کوم دی کېږي اخلاقي طور باندې هم خلک خراب دینی طور باندې هم خلک خراب دنیاوي طور باندې دومره خرابي ده چې نن یو سړی په دومره مهنګایۍ کې دی چې یو سړی دا وایي چې یعنې زه بچو له په دې پیسو باندې به رزق اخلم او که دې له به جامې په هزار اخلم او که دې له به علاج کوم او که دې له به تعلیم ورکوم او که دې باندې به خپله غم ښادي کوم څه به پې کوم غریب سړی څومره اریان په دې باندې بلونه ادا کوم بلونه کوم ځای ته رسېدلي د دې نظام کې د موجوده نظام کې نه دینی طور باندې موږ څه خوشحاله شو او نه څه اخلاقي طور باندې څه خوشحالي پکې شته په دې ملک کې او نه څه معاشي او اخلاقي او دارنګه چې کوم دی دنیاوي څه خوشحالي شته دا نظام دا مسلط دی په دې وطن باندې او دا د انتخاباتو په ذریعې سره او د ووټونو په ذریعې سره موږ دغه شوی دی اوس چې د ووټونو په ذریعې سره یو څیز مسلط شي نو چې هغه ختمه هم د ووټونو په ذریعې سره به ختمه د ملک نظام داسې دی په داسې ویناګانو باندې نه کېږي موږ به لګیا وي مثال په طور په جمعو کې به لګیا وي عالمان صاحبان به لګیا وي څه قانون خو دې نشي جوړېدی په جنازو کې موږ لګیا یو دا علماء کرام ټول لګیا یي وعظونه نصیحتونه خو یو دفعه یو قانون خو ته نشي جوړېدی تبلیغ والا حضرات ټول عمر لګیا یي د دین ډېر لوی خدمت خو یو قانون خو د ملک دپاره نشي جوړېدی دیني مدرسې زرګونو تعداد کې او لکونو تعداد کې حافظان صاحبان جوړېږي خو یو قانون خو نشي جوړولی چې یو قانون جوړ شي خرابۍ ختمیږي معنا د یو والا انټرویو اخیسته وي چې دا به څنګه ختمیږي دا دومره ملک خرابۍ طرف ته روان دی دا خرابۍ به څنګه ختمیږي مې دا ختمېدی شي خو چې قانون صحیح لاسو کې راشي بس ختم به شي او که قانون صحیح لاسو کې نه بس نه به ختمېږي نو ما ته بیا مثال وویې مې د ملک یو رسم و د سورې چې کله به یو اغوا وشوه بل فریق له به خلک لاړل جرګې ممبران چې ته روغه وکړه نو هغه وایي چې زه روغه بغیر د سورې نه کومه داسې به یې وې که نه سوره یې پکې ورکوله موږ ته به چې کوم دی هغه جرګې مشران عالمانو ته رالل عالمان ته به وایي چې یعنې هغه فریق خو بغیر د سورې نه روغه نه کوي نو موږ ورته چې دا خو ناروا ده شریعت کې ناروا ده ظلم دی او یو بې ګناه انسان په ظلم کې ورچول او په داسې چې کوم دی ماحول کې ورچول چې زندګي ولا تباه کول دي دا خو د شریعت خلاف ده جرګې مشران به وایي چې اوس فریق بغیر د دې نه روغه نه کوي نو جرګې والا به هم په ظلم باندې فیصله وکړه او مولیان به هم مجبور شو هغه وایي چې بس نشي کوي نو بس څه وکړو دشمني ختمول غواړي نو د ظلم فیصله به مولیانو هم وکړه او د ظلم فیصله به مشرانو هم وکړه او بې ګناه بني آدم به په اور کې ورغورځو کله چې د MMA حکومت راغی
عالمان راجم شو اکرم خان دورانی سے راجم اکرم ای قانون جوړ کړ چې چا سوره په جرګه کې ورکړه نو جرګې والا به جیل ته ځي که مولا چې د هغې نکاح وتړل هغه به جیل ته ځي د هغې نه پس چې به جرګو والا موږ له رال فریق له به لاړل چې ستاسو خو اغوا شوې ده او ماشومانه تښتېدلې ده وروا کول غواړو نو هغې به ورته وي چې موږ خو بغیر د سورې نه روغه نه کوو د مشرانو به ورته وایي چې ولې موږ جیل ته لېږېس دا خو جیل ته تلل دي بیا به هغه مشران راغله موږ له چې موږ له به راغله عالمان صاحبان له به راغله نو موږ ته به بیا الټه مسلې ښودلې چې هغه فریق خو وایي چې بغیر د سورې نه موږ روغه نه کوو حالانکه سوره خو په شریعت کې ناجایز ده مشرانو موږ ته اوس مسلې کولې دا خو ناجایز ده او دا خو ظلم دی دا خو خبره نه ده نو موږ دا اوس ناجایز شو که مخکې مو اوس تاسو د جیل نه یېرېږئ ځکه نو بیا لکه بیا شریعت ورته بیا یاد شي لږه چې کله قانون کې راشي نو بیا د جرګې مشران ته هم شریعت یاد شو او خلکو ته هم شریعت یاد شو زموږ یو مولي صاحب مشر سړی هغه یو نکاح تړلی موږ عالمان له خو څوک راشي چې بس دا پکې ګواهان دي او دا چې کوم دی وکیل دی د فلاني طرف دا فلاني طرف دا نکاح وتړه بس موږ یې ټول پهنو نو هغه چېرته داسې یو سوري یو نکاح دی څه خبره ده خو نکاح یې تړلې وه د روژې په میاشت کې یو میاشت پوره په جیل کې هغه و غریب دغه و سپینګیری سړی و ښه سړی و ډېر عالم و او ډېر جرګو والا بیا جیلونه یېرېدل نو چې کله قانون کې یو څیز راغی نو بیا چې کوم دی بیا به ملا هم مني ملا هم د ظلم فیصله نه شي کولی بیا به جرګې مشران هم مني بیا به فریق هم مني بیا به بل هم مني بیا بل هم مني چې قانون کې نه راغلی خو بیا هم نه کېږي څه د ظلم دا یو اهم څیز دا به د قانون سره ختم شي که نه قادیانان به دې ملک کې داسې ګرځېدل لکه مسلمانان څنګه چې مسلمانان زموږ جوماتونو ته راځي لاهور او دغې ټولو علاقو کې به هغې د مسلمانانو په جوماتونو کې ولاړو ښه د مزې مونځونه به یې کول غټې غټې ګیرې به یې هم وې پټکي به پکې هم کله والي وو نو هغې وایي چې لکه دې ته موږ څنګه کافر ویلی علما ورته وایي چې دا خو کافران دي نو هغې دا څنګه کافران دي ښه مزېدارې ګیرې دي او ښه ښکلي پټکي دي او د غیرې نو په صفونو کې به هغې سره ولاړو په محلو کې به ولاړو بیا به خپل پرچار هم کړ ډېر خلک به قادیانان هم کړ کله چې مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه د مولانا فضل الرحمن صاحب والد مرحوم رحمه الله اسمبلی کې تحریک وچلو او قادیانان کافران شو او الحمدلله دا دې علاقې ته دا اعزاز حاصل دی چې د سن 74 کې چې کوم تحریک ختم نبوت و نهار دې علاقې نه شروع شو سن 74 کې د دارالعلوم شیرګړ کې دستاربندي وه او په هغه ورځ باندې په ربوه کې د کالج مسلمانان هلکانو د ربوې قادیانانو هغې باندې حمله وکړه او هغې شهیدان کړه په هغې وخت کې دا خبر بیا راورسېده دلته دستاربندي وه سن 74 کې مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه هغې ته راغلی و هغې ته را خبر هم په دغې مازدیګري ماښامي ټیم کې راورسېد او د مدعش نو اولنی تقریر او اولنی د تحریک آغاز د ختم نبوت د تحریک د قادیانانو خلاف دا په دارالعلوم شیرګړ کې شو دا دې علاقې ته دا اعزاز حاصل دی او الله هغه تحریک کامیاب کړی خلکو ته به دا پته نه تحریک کامیاب شو قادیانان په آئین کې ولیکلی شي چې دا کافران دي قادیانان چې کله یې ولیکل چې دا قادیانان کافران دي نو هغې سره فکر پیدا شو چې دا خو اوس موږ کافران شو نو هغې لاړل چې کوم دی دغه له امریکې صدر سره ملاو شو پارلیمنټ ته د امریکې لاړل انګلینډ ته لاړ د هغې صدرانو سره ملاو شو د یورپ چې کوم دی خلکو سره پارلیمنټونو سره او وی چې په پاکستان کې مولیانو موږ کافران کړي خو تاسو موږ مسلمانان کې
هغې ډېر حکومتي زور ولګوم تر ننه پورې هغه زور لګوي که نه لګوي او د ختم نبوت دفعه ختمول غواړي که نه غواړي لیکن الحمدلله علماء کرام صرف په میدان کې ولاړ دي نو هغې دا کار نشي کولی باقاعده دای په پارلیمنټ کې دا باقاعده خبره شوې ده پاکستان کې یو ملا دی او زیړ پټکې والی هو چې میدان ته وځي او قادیانان بس ټول کافران کوي او څوک چې کوم دی هغه نشي مسلمانان کولی که دغه سړی موجود وي نو څوک قادیانان مسلمانولی نشي الحمدلله په دې باندې شکر ویستل غواړي په دې آئین کې ولیکلی شو نن قادیانې ستا چې کوم دی جومات ته نشي راتلی کني به دې جوماتونو کې به تاسو سره ولاړ وئ تاسو به ورته کافر ویلی نه شوئ د چا څه مجال چې ورته ویلی وي کافر هغه وایي چې دنه غټ او خلک هم دوکه کوي هغې وایي چې دا پس کافر دی دوی خو هر څه مولیانو باندې خو راړي مولیانو هر چا ته کافرانو کله چې اسمبلی ته چې کوم دی هغه سړی راغی هغه وخت کې مرزا ناصر نو دا سپین بټکې والی او سپینه ږیره او مزېدار ښایسته سړی نوراني مفتی محمود رحمت الله علیه ته چې کوم دی د اسمبلی مسلمانانو ممبرانو ورته وایي چې تاسو مولیانو په هر چا کفر فتوی لګوئ دا خو سم فرشته ده او سم جبریل امین دی دونه مزېدار ښکاري ښایسته تاسو په هر چا باندې کفر فتوی لګوئ نو هغوی چې موږ شکل سره اختلاف نشي شکل بیا ډېر مزیدار وي خو موږ د عقیدې سره اختلاف دی عقیدې د کفر ده شکل یې چار څنګه دی بیا کافر ثابت کوم بیا ورته مفتی محمود رحمت الله علیه فرمایل چې دا خو دې تاسو ته کافر وایي دې ممبرانو ته وایي چې موږ د څنګه کافر وایي نو مفتی محمود رحمت الله علیه ته تپوس وکړئ چې تاسو مرزا غلام احمد قادیاني ته پیغمبر وایي نه وایي چې نه موږ ورته نه وایو مسلمانانو ممبرانو چې تاسو ورته نه وایي نو تاسو ته کافران وایي چې تاسو په ایمان نشته ځکه مرزا غلام احمد قادیاني خپل فرهني کتاب کې لیکلی دی چې څوک په ما ایمان نه راوړي هغه کافر دی نو که تاسو په هغې ایمان راوړي خو بله خبره خو که ایمان پې نه راوړي نو دوی ته کافر وایي وي ښه دی موږ ته کافر وایي بس موږ ورته په سر کې کافران وایي نو بیا دسخط یې وکړې او هغه کافر قرار که داسې نه وی نن به تا ته چې کوم دی مسلمان کولی تا به هېڅ هم نشي ویلی ځکه آئین لیکلی دي قانون کې تبدیلي دا د قانون په ذریعه سره دی او قانون په دغه ادارو کې دا کېږي بلدیات دي او دارنګې چې کوم دی صوبایي اسمبلی دي او بیا قومي اسمبلی دي چې لاندې نه جړه مضبوطه شي نو بارې نه به چې کوم دی ونه مضبوطې او که جړې مضبوطې نه شي بلدیات نو باره ونه مضبوطه نه وي ته یې بردګان سزا ورکو که چا اذان وکړو نو هغه ته به دومره سزا ورکو چا جمع مانځل نو هغه ته به دومره سزا ورکړي باقاعده د هغې قانون نه پس شو چا ګیره پرېښوه نو دومره سزا به ورته میلاوي دوی چې دا خو ټول دین زمونږ ختموي او ترک خو داسې وطن دی چې دی کې دومره لوی خلافت ولري چې یعنې مدینه منوره باندې هم د دې بادشاهي وه مکې معظمې باندې هم د دې بادشاهي دومره لوی عظیم اسلامي خلافت و اوس دومره سیکولر دغه ته دی چې دین پکې ختمېږي دا یو سوچ او نو سوچ یې دا و چې زه به د لاندې نه بر وخېږم داسې نو بلدیاتو کې شپه ورځ کوشش وکړو د بلدیاتو په انتخاباتو کې لاړو محلو ته او کلو ته او کوڅو ته او هر ځای ته ورسېد 52% کامیابي حاصله کړه اوس چې کوم دی نن سبا هغې نه چې کوم دی کله نه جړې مضبوطې شوې بره راوخته نو موږ چې تلي وو مخکې په هغه وخت کې د صدر و پارلیماني نظام نه و بلکې صدرتي نظام و اوس سره وزیر اعظم دی پارلیماني نظام دی نو نظام یې بدل کړی اوس دی وزیر اعظم دی چې څنګه هغه د حکومت کې راغی نو پردې باندې پابندي ختمه کړه اذان پابندي ختمه کړه د جمع پابندي ختمه کړه د ګیرې باندې پابندي ختمه کړه نور ډېر څیزونه ټول یې ختم کړه لاندې نه مضبوط راغی نو بره دغه شو خلک وایي د دې بلدیاتو او قانون سره خو تعلق نشته او دا خو چې کوم دی مولیان هسې چې کوم دی نه قرآن په دې کې خو دا خو د لارې او د کوڅې او د دغه دی دغه دی دا موږ چې د بلدیاتو نه چې کله ته لاندې مضبوط روان شي ناله به ته راکړي موږ مشران خو کله په دې اسمبلو کې لاړ شي خو لاندې بلدیات زموږ کمزوري انشاءالله دا بلدیات په مضبوطه وکړه لاندې انتخابات او دې کې به ټول